Okay students, இப்போ we will continue the class. So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், conservative forces பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அப்ப நான் conservative forcesனா என்ன, then conservative forceக்கான என்ன difference என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். So for a conservative force and non conservative force. So இப்போ conservative forceக்கு நம்ம first definition நம்ம என்ன சொன்னோம், the work is done that is independent of path. So work should be independent of path. Whereas work done for a non-conservative force எப்படி இருக்கணும் நம்ம சொன்னோம், it depends on path. It depends on path. And what about the next point அப்படின்னா, for a cyclic process or round trip பார்த்தீங்கன்னா where my initial and final points are same அப்படின்னா conservative forceக்கு work done என்ன ஆயிடுது, 0 ஆயிடுது. Whereas this one is not equal to 0 சொல்லலாமா. And because it depends on the length. And examples நான் என்ன சொல்லலாம், electrostatic force, gravitational force, these are the examples for the conservative force. அப்ப non conservative forceக்கு என்னங்க மேம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா frictional force எல்லாமே non conservative force தான். ஸோ அது எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நான் சொல்கிறேன், it depends on the path, that is length, where you are taking from which point to which point. Air resistance, frictional force, இது எல்லாமே நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். இந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். வாட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் F is equal to G m1 m2 by r square. அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்துருக்கீங்க, F is equal to Q times E. கேன் யூ see this expression? இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்லையுமே வெலாசிட்டி எங்கேயுமே இல்லை, ஒத்துக்கிறீங்களா? வெலாசிட்டி டிபெண்ட் இல்லாத ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் minus b times v. Minus sign indicates that the work is done in the negative direction because it will oppose the applied force. And v, can you see this v? This is velocity. And magnetic force, Lorentz force law நம்ம என்ன படிக்கிறோம், q v b. Can you see this v? இந்த magnetic force இருக்கட்டும், இந்த frictional force இருக்கட்டும், it's a non conservative forces. இந்த non conservative forceக்கும் conservative forceக்கும் ரொம்ப ரொம்ப important differencesனா இதுதான். இந்த difference ரொம்ப ரொம்ப important தெரிஞ்சுக்கணும். because இதுக்கு மேலே தான் நம்ம என்ன படிக்க போறோம், gravitational force which is a conservative force, electrostatic force which is also a conservative force, and magnetic force which is a non conservative forcesங்கிறத நம்ம இனிமேல் படிக்க போறதுனால it's very very important to know whether what is the criteria of a conservative and non conservative forces. next நம்ம work பத்தி பேசியாச்சு, force பத்தி நம்ம பேசியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா energy. so energyங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை, it's nothing but the capacity to do work. capacity of doing work or ability of doing work தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் இஸ் சேம் ஆஸ் ஒர்க். இந்த ஒர்க்கோட டைமென்ஷன் அண்ட் எனர்ஜியோட டைமென்ஷன் சேமாக தான் இருக்கும். தென் we have something called as a kinetic energy and potential energy, and we will going to relate this kinetic energy how related with the work and potential energy how it is related with the work, and finally நம்ம பவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ எனர்ஜிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம், it is nothing but ability to do work. அந்த ability of to do work தான் நம்ம எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு பார்ட்டிக்கல் மோஷனில் இருக்கும் போது it will have something called as a kinetic energy. once particle restல இருக்கும் போது it has some energy, அதை தான் நம்ம potential energy அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு நான் ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லும் போது என்ன சொன்னேன், நம்ம பண்ணுற ஒர்க் வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் போது இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி. டோட்டல் எனர்ஜி எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு. அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம். ஒரு பார்ட்டிக்கல் இப்போ இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியும் இந்த ஒர்க்கையும், இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்போ இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். கைனட்டிக் எனர்ஜி நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ½mv². திஸ் v மாஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்காது, நெகட்டிவ் மாஸ் -5 kgன்னு யாரை சொல்கிறோமா, இல்லை. v எப்போவுமே எப்படி இருக்கும், பாசிட்டிவாக, தட் இஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கலாம், பட் v² எப்படி இருக்கும், நமக்கு எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி வில் ஆல்வேஸ் அ பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியாக இருக்கும் சரிங்களா. பட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கலாம்,
பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் த சிச்சுவேஷன். பட் கைனடிக் எனர்ஜி எப்போவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி ஒர்க்கும் நம்ம சொல்கிறோங்க மேம் அப்படின்னா, ஒரு பார்ட்டிக்கல் இப்போ மோஷனில் இருக்குது. மோஷனில் இருக்கும்போது என்ன எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்கிறேன், கைனடிக் எனர்ஜி. பிகாஸ் மோஷனில் இருக்கிற பார்ட்டிகளுக்கு வெலாசிட்டி இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வெலாசிட்டி இட் ஹாஸ் அ கைனடிக் எனர்ஜி. இப்போ இந்த பார்ட்டிக்கல் மோஷனில் இருக்கும் போது, ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல் இனிஷியலாக இந்த பொசிஷனில் இருக்குது, ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நான் எவ்வளோ ஒர்க் நான் பண்ணுறேனோ அந்த ஒர்க்கு வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தட் பார்ட்டிக்கலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன். இப்போ இனிஷியலாக இது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. இது ஸ்டார்ட் பண்ணணும், மோஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும், நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் தரணும். ஃபோர்ஸ் இருந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு ஒர்க் டன், ஒர்க் இருக்குன்னு நான் சொல்லலாமா? அந்த ஒர்க் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், இந்த கைனடிக் எனர்ஜி. ஒன்ஸ் மோஷனில் இருக்கும் போது இட் ஹாஸ் அ கைனடிக் எனர்ஜி, அந்த கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஒரு வேளை மோஷனில் இருக்குது, இப்போ போயிட்டே இருக்கு அழகாக, நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், நான் இப்போ எக்ஸ்டர்னலாக ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாமா? பிகாஸ் இந்த பார்ட்டிக்கல் போயிட்டே இருக்குது, நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஃபோர்ஸ் தரேன், இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன், ஸோ நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம். தட் ஒர்க் டன், அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி தட் மூவிங் பார்ட்டிக்கல் must be equal to negative of the kinetic energy to bring that particle to rest. So நான் என்ன சொல்றேன், kinetic energy இது equal to work done to put the body in motion. That is positive work done. ஒருவேளை இந்த ப்ராஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது, இது நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அது என்னவா இருக்க போகுது, மைனஸ் நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் to bring the body at rest. சொல்லாமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங்லி இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம், ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தமா? ஃபோர்ஸ் டைம்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லலாமா? ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும், m டைம்ஸ் ஏன்னு நான் சொல்லலாமா? இது x இருக்குது, அப்படியே எழுதிக்கலாமா? ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்லேருந்து v² இஸ் ஈக்குவல் டு u² ப்ளஸ் 2as இந்த ஃபார்முலா 2ax இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டுமா? இனிஷியலாக பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடும். அப்போ v² இஸ் ஈக்குவல் டு 2ax, இல்லைனா ax இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 v² சொல்லாமா? ax இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 v² நான் சொல்லாமா? இப்போது axக்கு பதிலாக நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், 1/2 v² சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, என்ன வரும், m 1/2 v² or 1/2 m v². இட்ஸ் நத்திங் பட் வாட், கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ நான் பண்ணுற ஒர்க்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், பட் எனக்கு என்ன வந்திருக்கு, கைனடிக் எனர்ஜியாக வந்திருக்கு. ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் த கைனடிக் எனர்ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கேங்க மேம், அப்போ ஒர்க் டன் எப்படி ரிலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஒர்க் டன் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம், 1/2 இனிஷியல் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் த இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி, தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. இதை தான் work energy theorem அப்படி நம்ம சொல்றோம். So workக்கும் எனர்ஜியும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. So it is related by this equation. I hope this is clear. இப்போ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு வருவோம். ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் போது இட் வில் ஹாவ் அ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிபெண்டிங் ஆன் இட்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் இட்ஸ் மாஸ். ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி இட் ஆல்சோ ஹாஸ் அ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. இந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ்க்கு மட்டும்தான் நான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஃபார் அ நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், நான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டிஃபைன் பண்ண முடியாது. Is that clear? Because now பண்ற work என்னவா போய் ஸ்டோர் ஆகணும், potential energy path independent இருக்கணும். That is the case for the conservative force. So it is only defined for conservative forces. Is that clear? It is only defined for which forces? கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நான் எப்படி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியால் ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் தான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி நான் சொல்லிட்டேன். கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும்னா நம்ம ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பார்த்தோம், டெல் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு 0 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை எப்படி நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன்னா, மைனஸ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்கணும். கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த டேர்ம் எனக்கு 0 ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஃபோர்ஸை நான் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க, இட் கேன் பி ரிப்ரசன்டட் அஸ் மைனஸ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். கிரேடியன்ட் இஸ் அ vector quantity, potential energy is a scalar quantity, vector into a scalar ஒரு vector தான் கிடைக்கும் because it is also a vector. Is that clear? இப்போ இந்த இதை நான் எப்படி represent பண்ணலனா, one dimensional caseல du by dr அப்படின்னு நான் define பண்ணலாம். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. This one and this one are equivalent. Is that clear? இப்போ நான் potential energy பற்றி நான் சொல்லிட்டேன்.
இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஈக்குலிபிரியம்னா என்னங்க மேம்? ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன? இட்ஸ் நத்திங் பட் சமநிலை. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இட் இஸ் அட் த நேச்சுரல் லென்த் ஆர் இட் இஸ் அட் த மீன் பொசிஷன் சொல்லலாமா? ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு 0 ஆகணும். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தந்துட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்குன்னு நான் சொல்ல முடியாது. எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு 0 ஆகும்போது மட்டும்தான் ஐ கேன் டெல் தட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் ஈக்குலிபிரியம். ஸோ தட் மீன்ஸ் மை டோட்டல் ஃபோர்ஸ் should be equal to 0வா இருக்கணும். இப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் 0 ஆயிடுச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும் ஃபார் ஈக்குலிபிரியம்க்கு? பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்றோம்? -du/dr சொல்லாமா? அப்படின்னா இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிடும் எனக்கு? du/dr is equal to 0 for first, that is equilibrium அப்படின்னா first derivative of the potential energy must be equal to 0. பட் இந்த ஈக்குலிபிரியமே நான் 3 வகையா பிரிக்கிறேன். that is stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. Stable equilibrium னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, for example இது எனக்கு ஒரு பவுல் இருக்கு, இங்க ஒரு பாலை நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, பால் ஆர் எக்கா இருக்கட்டும், பாலை எடுத்துக்கலாம். இந்த பால் என்ன பண்றேன், இது இனிஷியலா இந்த பொசிஷனை நான் ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் சொல்றேன், ஆனா மினிமமா இருக்குன்னு நான் சொல்றேன், மினிமம் பொசிஷன் சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா this is at the lowest பாயிண்ட்ல இருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு லிட்டில் பிட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும்? லிட்டில் பிட் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் இது ரெஸ்ட்டில் வந்துடும். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. ஸோ இதை நான் ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம் சொல்கிறேன். ஈக்குலிபிரியம் தான், சமநிலை தான், பட் இட் இஸ் ஸ்டேபிள். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த அன்ஸ்டேபிள்னா இதுவும் எனக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். ஒரு பவுல்லையே இப்படி தான் எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதான் எனக்கு மினிமம் பாயிண்ட், இது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். இங்கே எனக்கு ஒரு எக்கோ ஒரு பாலை நான் வைக்கிறேன் இந்த மேக்ஸிமம் பாயிண்டில். இது எப்படி இருக்க போகுது எனக்கு? இது ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் தான், யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, பட் இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். லிட்டில் பிட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா கூட இது என்ன ஆகிடும்? டிஸ்டர்ப் ஆகி இட் வில் சேஞ்ச் இட்ஸ் பொசிஷன் இட் செல்ஃப். ஸோ திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு பாலை வைக்கிறேன், இது என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே தான் இருக்கும். there is no increment or there is no decrement. correspondingly it is in a neutral equilibrium. ஒரு மலை ஏறுற மாதிரி இதை அஷ்யூம் பண்ணுங்களேன். இதான் எனக்கு மலை ஏறுறேன், இது எனக்கு மேக்ஸிமா, திஸ் இஸ் மினிமா, திஸ் இஸ் நியூட்ரல். இங்கே இருக்கும் போது மேலே உச்சத்தில் இருக்கீங்க, ஆனால் என்ன ஆகிடும்? எப்போ வேணால் கீழே வந்து என்ன வேணால் ஆயிடலாம், பயமாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும்? நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். பட் இங்கேனா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, ஏற்றமோ இல்லை இறக்கமோ இல்லை, அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஸ்லோப் இஸ் டேக்கன் டு பி அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப், டிக்ரீசிங் ஸ்லோப். திஸ் ஸ்லோப் இஸ் டேக்கன் டு பி அ பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். திஸ் இஸ் டேக்கன் டு பி 0ன்னு சொல்லாமா? அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வில் பி 0 ஃபார் ஆல் 3 ஈக்குலிபிரியம். புரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து என்ன இருக்கணும்? எனக்கு இந்த 3 ஈக்குலிபிரியம்லையுமே 0 ஆகணும். பட் டிபெண்டிங் ஆன் த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வச்சு தான் நான் இது ஸ்டேபிளா, அன்ஸ்டேபிளா, நியூட்ரலான்னு நான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இப்போ நம்ம கற்பனை, அதாவது நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன். இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் 0 ஆகணும். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார் ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம் ஷுட் பி திஸ் ஸ்லோப் ஷுட் பி எப்படி இருக்கணும்? ஸ்டேபிளுக்குனா இதான் எனக்கு ஸ்டேபிள் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக எனக்கு வரணும். இது என்ன வரணும்? இட் ஷுட் பி அ நெகட்டிவ் வேல்யூவாக வரணும். இது என்ன வரணும்? du²/dr² ஷுட் பி 0வா எனக்கு வரணும். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் இஸ் வாட் 3 ஈக்குலிபிரியம் இஸ். இப்போ நம்ம பவர், இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். இப்போ எனர்ஜி கன்சர்வேஷன், தட் இஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்? டோட்டல் எனர்ஜி எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறது எனக்கு என்ன? தட் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி plus potential energy. இதுதான் 2 energies possessed by the object. So total energy constant na enna artham? That is initial kinetic energy plus initial potential energy must be equal to final kinetic energy plus final potential energy அப்படின்னு அர்த்தம். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிரவுண்டில் இருக்கேன், இங்கேருந்து நான் பால் எப்படி த்ரோ பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு. சரிங்களா? இப்போ நான் பாலை நான் த்ரோ பண்ணுறேன். இனிஷியலாக இந்த பால் இங்கே இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இங்கே இருக்கும், ஃபைனலி இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் பண்ணுது, திரும்ப இங்கே வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பாயிண்டில் டோட்டல் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜியாக இருக்கும்? இனிஷியலி திஸ் பாயிண்ட் ஃபார் ஆர்டினரி பால் த்ரோ பண்ணும்போது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் mgh. இட் டிபெண்டிங் ஆன் த ஹைட் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் மை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை டிஃபைன் பண்ண முடியும். இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஹைட் இஸ் 0, பட் இட் ஹேஸ் சம் வெலாசிட்டி. இனிஷியல் வெலாசிட்டி நான் கொடுக்குறேன், அதனால தான் இது மேலே போகுது. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இல்லாமல் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலேயே போகாது. ஸோ இட் ஹேஸ் some initial velocity. That means at this point total energy in the form of kinetic energy இருக்கும். Only kinetic energy, there is no potential energy at this point. What happens at this point? It has both kinetic energy இருக்கும், potential energy இருக்கும் at this point. What about this point?
மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் ஆயிடுச்சு. மேக்ஸிமம் ஹைட்ல வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். கரெக்டா? அதனால தான் அது மேலே போல திரும்ப கீழே அப்படியே நோக்கி வருது. தட் மீன்ஸ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ மை டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் எனக்கு எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு நான் என்ன கிவன் சம் ஐ கேன் ஏபிள் டு சால்வ். நம்ம சம்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எனர்ஜி பவரை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லிடலாம். பவருங்கிறது என்னங்க மேம்? ஒர்க்குன்றது நீங்கள் ஃபோர்ஸ் டைம்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்கிறீங்க, எனர்ஜிங்கிறது வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க்குன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ பவர் என்னங்க மேம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டேன், டோட்டல் ஒர்க் டன் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அது நான் என்ன பண்ணுறேன், ஹவு ஃபாஸ்ட் த ஒர்க் இஸ் டன், தட் இஸ் டிட்டர்மைன் பை த பவர். நீங்கள் வந்து இந்த நீட் எக்ஸாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த கிராஷ் கோர்ஸ்லேயே எல்லாருமே இங்கே பார்க்குற எல்லாருமே நல்லா லேர்ன் பண்ணி இந்த கிராஷ்லாம் நல்லா ஜெயிச்சு நீட் இந்த வருஷமே உங்களுக்கு மெடிக்கல் சீட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் சம் பவர். ஆர் யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 இயர்ஸ் நீங்கள் டாக்டர் படிக்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு 4 இயர்ஸ்லையோ இல்லை 3.5 இயர்ஸ்லையோ நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ ஹாவ் சம் பவர். யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க், பட் டைம் எப்படி இருக்குது, லெஸ் டைமில் இருந்துச்சுன்னா பவர் வில் பி மோர். தட் இஸ் பவர் இஸ் ஒர்க், அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை that time taken. அதை தான் நம்ம பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆவரேஜ் பவர். நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா, தட் இஸ் ஒர்க் டன் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். total time taken. From work energy theorem படி நான் என்ன சொல்லலாம், again this work done is nothing but the total change in the kinetic energy from work energy theorem by total time taken. This is also equivalent. சொல்லாமா? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவருங்கிறது நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன்? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஃபோர்ஸ் எனக்கு வேரியபிள் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் போது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி எனக்கு இருக்கும், கரஸ்பாண்டிங்லி பவர் எனக்கு என்ன இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பவர்ஸ் வரும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லையும். அப்போ நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இன்ஸ்டன்டேனியஸ்னா தெரியும், டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் பண்ண போகிறோம். ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்போ ஒர்க்கு நான் எப்படி சொல்லலாம், டி பை டிடி ஃபோர்ஸ் டைம்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் சொல்லலாமா? இப்போ ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, வெளில எடுத்துறேன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா I can write instantaneous power as F times, what is this dx by dt? That is nothing but velocity, F dot v. This is your instantaneous power. So this is how we can define a power. So we will start solving problems now. From neat problems தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நல்லா கவனிங்க. இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். Problem solving is all about how you solve a given problem is very important. The time management and problem solving, it's very important. Now see the first question. Question நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். A block of mass 2 kg is pulled up on a smooth incline of angle 30 degree with the horizontal. If the block moves with an acceleration